In the previous lecture, we see that the truth tables of conjunction, disjunction, implication and double implication. So let us see here. In the first column, the statement P, second column statement Q. If the two statements, there are four conditions we seen already. In the first column P, the conditions are T, T, F, F. Second column Q statements, which is conditions T, F, T, F, right? So here, let us see in the third column conjunction P conjunction Q. And the condition of P conjunction Q is if the both statements P and Q are true, then their conjunction is true. Otherwise, the truth values are F. In the fourth column disjunction P disjunction Q. The condition of disjunction is if the both statements P and Q are false, then their disjunction is false. Otherwise, the truth values are T. In the fifth column implication P implies Q. If the truth value of P is T, Q is F, then their implication is F. Means T, F, then the implication is F. Otherwise, the truth values are T. In the sixth column, double implication P double implies Q. If the both statements P and T, Q are true, then their double implication is true. If the both statements P and Q are F, then their double implication is again T. Otherwise, false. Means the both statements are true, both statements are false, then the truth value of double implication is true, otherwise false. तर या पद्धतीने आपण कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन या कंडिशन्स पाहिल्या होत्या. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. हियर द एक्झाम्पल इज इफ द स्टेटमेंट्स P, Q are true statements and R, S are false statements, then determine the truth values of the following. Number 1, P disjunction, Q conjunction R. Second example, P implies Q, disjunction R implies S. Third example, Q conjunction R, disjunction negation P conjunction S. तर या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय म्हणता येते की दोन स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत P आणि Q ट्रू आणि त्याच्यानंतर दोन स्टेटमेंट दिलेले आहेत R आणि S आर फॉल्स. तर हे जे दोन कंडिशन्स घेतल्या आपण, तर या नवीन तयार झालेल्या स्टेटमेंट पॅटर्नचे ट्रूथ व्हॅल्यूज काय असणार, तर हे वन बाय वन आपण आता इथे बघणार आहोत. सो हियर लेट P, Q are true statements, that is T. R and S are false statements, that is F. So here in the first example right here, P disjunction Q conjunction R. So here the P is T, disjunction Q is also T, disjunction conjunction and R is F. So applying the rules of here, T disjunction, in the both statements the conjunction, the connective is conjunction, and we know that the rule of conjunction, दोघे स्टेटमेंट टी टी असेल तर त्याचे कंजंक्शन असतं टी, अदरवाइज फॉल्स असतं. मग तर इथे दोघी कंडिशन टी टी नाही आहेत, म्हणजे याचे आन्सर येणार अदरवाइज फॉल्स. इन द नेक्स्ट स्टेप्स हियर द कनेक्टिव्ह इज डिसजंक्शन. डिसजंक्शनची कंडिशन आहे आपल्याकडे. मग इफ द बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन देअर डिसजंक्शन इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. Here the both statements are not false, and so therefore the truth value is T. Means the truth value of P disjunction Q conjunction R in that case is true. तो या पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करता आहेत. Let us see second example. P implies Q, disjunction Q
sorry, R implies S. Putting their truth values here. P, the truth value is T. Truth value of Q is T. Disjunction. Truth value of R is F. Implies truth value of S is F is given in the example. So next step. In the implication, the condition is if the first statement is true, second statement is false, then the implication is false, otherwise true. Here first statement is true but second statement is not false, means TF असं दिलेलं नाही, otherwise काय येणार मग T. Disjunction in the second bracket. Also here again implication, again the condition TF, here not TF, so otherwise T. TF असेल तर F लिहिणार, otherwise T. Okay. The next step. In the both statement, in the both truth values, the connective is disjunction. We know that disjunction, both statements are false, then the disjunction is false. Here not false both statement, so T, otherwise T. Okay. हे झालं या एक्झाम्पलच्या ट्रूथ व्हॅल्यू. Let us see third example. Here, Q conjunction R disjunction negation P conjunction S. मित्रांनो परत इथे बघूया. Q conjunction R disjunction negation P conjunction S. Putting their respective truth values here. The truth value of Q is T is given. Truth value of R, F is given. Negation as it is. Truth value of P is given, T. Conjunction, truth value of S is false. Write the rules one by one here. In the first bracket, the connective is conjunction. What is the rule of conjunction? Yes, we know that. Both statements are T, T, then T. T, T. इथे T, T नाही आहे म्हणून इथे T येणार नाही, otherwise काय येणार? False. Disjunction. Negation. Negationचा रूल आपण बघितलेला आहे. Negation means opposite. Negation T. Negation T, false. T च्या opposite false येईल मग. Conjunction F as it is. Next step. F. Disjunction. In the bracket, the rule is conjunction. T, T असेल तर T. इथे T, T नाहीये, otherwise false. Next step. Here the connective is disjunction. Disjunction ची condition F असेल तर F, otherwise true. इथे दोघी F आहे, तो that is F येणार आणि मग या पद्धतीने या एक्झाम्पलची ट्रूथ व्हॅल्यू झाली F. तर असे एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. तर याच्यासाठी आपल्याला ते ट्रूथ व्हॅल्यूच्या कंडिशन्स पाठांतर कराव्या लागतील. परत एक एक्झाम्पल बघूया आपण. P implies Q conjunction negation R. परत मित्रांनो इथे बघा, P ची ट्रूथ व्हॅल्यू T दिलेली आहे आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये. Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू T दिलेली आहे. Conjunction, negation, the truth value of R is given F. That is next steps. Implication. What is the rule of implication? T, F, then F. T, F, then F. इथे F नहीं है, then true. Otherwise true. Conjunction. Negation of F, opposite. True. Rule of conjunction. Symbol कसला आहे? Conjunction चा. T, T असेल तर आन्सर असतं T. इथे T, T आहे तर त्याचे कंजंक्शन असणार T. तर या पद्धतीने हे झालं एक्झाम्पल. फिफ्थ एक्झाम्पल परत एक बघूया आपण. निगेशन R implies P implies negation Q. तर याचे ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला काढायचे. परत आपण वन बाय वन त्याचे ट्रूथ व्हॅल्यू इथे देणार. बघूया व्यवस्थित बघा, एकदम सोपं आहे. निगेशन R ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय दिलेली आहे? F. Putting here truth value of T
given, implies negation, truth value of q is t is given, and after then the applying rule here. So next steps, negation of f, t opposite, double implies t as it is, implies negation of t, f. Okay, next steps, double implication. Double implication ची कंडिशन काय? If the both statements are same, then the double implication is t. Both statements are same, double implication is t. याचा आन्सर t येणार. मग implies f, t implies f. implication मध्ये t f असेल तर आन्सर येते f, आणि म्हणून याच्या स्टेटमेंट पॅटर्नची ट्रूथ व्हॅल्यू झाली f. या पद्धतीने आपण 5 एक्झाम्पल घेतले आहेत. परत एक एक्झाम्पल अजून एक सॉल्व्ह करून दाखवतो मी, आणि मग 2-3 एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कसाठी देतो. मित्रांनो, घरी या पद्धतीने स्टडी करा आणि दिलेल्या होमवर्कच्या ट्रायल घ्या. निगेशन p, कंजक्शन निगेशन q, कंजक्शन r, डिजंक्शन q, कंजक्शन r, डिजंक्शन p, कंजक्शन r. तर याची ट्रूथ व्हॅल्यूज आपल्याला काढायची. स्टेटमेंट पॅटर्न कितीही मोठं असू द्या, काय फरक पडत नाही. दिलेल्या ट्रूथ व्हॅल्यूज इथे अप्लाय करायच्या आणि ते रूल्स 1 बाय 1 इथे अप्लाय करायचे. सो नेक्स्ट स्टेप्स, निगेशन, ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p, t इज गिवन, कंजक्शन negation, truth value of key f, t is given, conjunction, truth value of r, f is given. 1 by 1 त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज पुट अप करायचे आहेत. q, t, कंजक्शन r ची व्हॅल्यू आहे f, डिजंक्शन t, कंजक्शन परत r ची व्हॅल्यू आहे f. आणि मग आता कंपाऊंड स्टेटमेंटचे रूल्स अप्लाय करायचे आहेत आपल्याला. निगेशन t, negation t opposite f, कंजक्शन. या ब्रॅकेट मध्ये आधी आपण निगेशनचा रूल अप्लाय करून घेऊ. निगेशन t f आणि पुढचे नेक्स्ट ॲज इट इज ठेवणार कंजक्शन f. डिजंक्शन, इथे कंजक्शनचा रूल अप्लाय करू शकतो आपण. आता कंजक्शनचा रूल काय म्हणतो? t t असेल तर t, इथे t t नाही, अदरवाइज f. याच्या जागी आपण f लिहिला. हा डिजंक्शन ॲज इट इज. परत इथे कंजक्शन येतोय. कंजक्शनचा रूल असतो टी टी असेल तर टी, अदरवाइज एफ. परत इथे टी टी नाहीये म्हणून अदरवाइज एफ लिहिला. या पद्धतीने 1 बाय 1 जाऊ द्यायचे. नेक्स्ट स्टेप्स, एफ कंजक्शन, या ब्रॅकेट मध्ये आता रूल अप्लाय करून घेऊ. परत कंजक्शन असतोय. कंजक्शनचे रूल अगेन टी टी असेल तर टी, अदरवाइज एफ. याची जागी एफ येणार. मग आता कंजक्शन, या ब्रॅकेट मध्ये डिजंक्शन येतोय. डिजंक्शनचा रूल काय? एफ एफ असेल तर एफ, इथे एफ एफ येतोय म्हणून त्याची जागी एफ लिहिला जाईल. परत नेक्स्ट स्टेप्स, या ब्रॅकेट मध्ये कंजक्शन येतोय. कंजक्शनचा रूल आहे टी टी असेल तर टी, इथे टी टी नाहीये, अदरवाइज आपण काय लिहिणार? एफ. बरोबर. आणि मग डिजंक्शन एफ. परत डिजंक्शनचा रूल काय? एफ एफ असेल तर एफ, अदरवाइज ट्रू. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला काही एक्झाम्पल्स मी सॉल्व्ह करून दाखवलेले आहेत, आणि याच्यानंतर मी तुम्हाला 3 एक्झाम्पल्स होमवर्कसाठी देणार आहेत. ह्याच कंडिशन्स घेऊन पी आणि क्यू ट्रू घ्यायच्या, आर आणि एस फॉल्स घ्यायच्या, आणि दिलेल्या त्या पुढचे 3 एक्झाम्पल्सचे होमवर्क म्हणून घरी तुम्ही ट्राय करायचे. The next article, statement letters. Letters used to denote the statement is called statement letters. स्टेटमेंट दाखवण्यासाठी आपण जे स्मॉल सिम्बॉल वापरतो पी क्यू आर एस, तर त्या सिम्बॉलला म्हटलं जातं स्टेटमेंट लेटर्स. जनरली आपण स्टेटमेंटसाठी आपण पी क्यू आर एस वापरणार आहोत या चॅप्टरमध्ये. अजून जे पुढचे स्टेटमेंट्स आले तर टी घेणार, यू घेणार, व्ही घेणार. ओके, त्याला म्हणतात स्टेटमेंट्स लेटर्स. नेक्स्ट आर्टिकल, स्टेटमेंट पॅटर्न्स. स्टेटमेंट पॅटर्न्स कोणाला म्हणायचं? स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी 2 गोष्टींची गरज आहे. एक आहे वरती जे बघितलं आपण स्टेटमेंट लेटर्स,
आणि त्याच्या जोडीला घ्यायचे आहे कनेक्टिव्स म्हणजे कंजक्शन, डिजंक्शन, इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन अँड निगेशन. The proper combination of statement letters and connectives is called as statement patterns. फॉर एक्झाम्पल बघा इथे आता कॉम्बिनेशन कोणाच्या आहे, स्टेटमेंट लेटरच्या. स्टेटमेंट लेटर्स उदाहरणार्थ आपण घेतलं पी, क्यू, निगेशन पी, हे घेतलंय स्टेटमेंट लेटर्स. आणि मग त्याच्या जोडीला आपण कंबाईन करणार आता कनेक्टिव्ह. समजा इथे कनेक्टिव्ह वापरला कंजक्शन, इथे कम्युनिटिव्ह वापरला इम्प्लिकेशन, इथे कनेक्टिव्ह वापरला निगेशन पी, आणि म्हणजे इथे दोन स्टेटमेंट आपण ऑलरेडी घेतले होते पी आणि क्यू. तर व्यवस्थित त्या सिम्बॉलला वापरून आपण कनेक्टिव्ह वापरून आणि मग एक नवीन पॅटर्न तयार करून घेतलाय आपण त्याला कंबाईन करून. तर याला म्हणतात स्टेटमेंट पॅटर्न्स. परत एक एक्झाम्पल असं बघता येईल आपल्याला निगेशन पी, डबल इम्प्लाइज क्यू, कंजक्शन एस. तर हे जे स्ट्रक्चर दिलंय या स्ट्रक्चरलाच म्हणतात स्टेटमेंट पॅटर्न्स. आणि मग आपल्याला एक्झाम्पल्स परीक्षेत विचारले जातात. तर या स्टेटमेंट पॅटर्नच्या टेबल काय असणार असं एक्झाम्पल येतं. कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न्स. मग जो स्टेटमेंट पॅटर्न्स आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेला असणार तर त्याच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करणार. तर हा जे आपला आता नेक्स्ट आर्टिकल आहे. लेट अस सी द एक्झाम्पल. कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॅटर्न्स. शेअर द वन एक्झाम्पल. पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी. तर हा स्टेटमेंट पॅटर्न आपल्याला दिलेला आहे. सगळ्यात आधी आपल्याला बघावं लागेल की स्टेटमेंट पॅटर्न कसं तयार करायचं. मग इथे कोणकोणते स्टेटमेंट वापरलेले, पी वापरलेला आहे, क्यू वापरलेला आहे, परत पी येतोय, म्हणजे दोन स्टेटमेंट्स वापरलेले आहेत पी आणि क्यू. जर दोन स्टेटमेंट असतील तर त्याच्या कंडिशन्स आपण ऑलरेडी पाठ करून घेतलेल्या असतील, नसतील तर पाठ करा. कोणत्या कंडिशन असत्या, जेव्हा दोन स्टेटमेंट दिलेले असतील तर त्याच्या कंडिशन्स आपल्याला ऑलरेडी माहित आहेत. टी, टी, एफ, एफ, त्या जोडीला रिस्पेक्टिव्हली टी, एफ, टी, एफ. या पद्धतीने आपण मग त्या ट्रूथ व्हॅल्यू इथे लिहिणार. आणि या दोन स्टेटमेंट पासून 1 बाय 1 कॉलम क्रिएट करून लास्ट कॉलम मध्ये हा पूर्ण पॅटर्न तयार व्हायला पाहिजे. मग तयार करण्यासाठी 1 बाय 1 आपण प्रोसीड करणार. बघा कसं करायचं. पी आणि क्यू घेतलेला आहे तर इथे पी इम्प्लाइज, या पी पासून आपण इम्प्लाइज करणार. पण इम्प्लाइज करताना हा ब्रॅकेट आहे तर हा ब्रॅकेट आपण आधी तयार करणार. क्यू इम्प्लाइज पी. कारण का तयार करू शकतो आपण असा, क्यू इम्प्लाइज पी साठी दोन गोष्टी लागणार होत्या, क्यू लागणार होता आणि पी लागणार होता. तर ते आपल्याकडे सेकंड कॉलम आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये आहेत. क्यू इम्प्लाइज पी असा 3 नंबरचा कॉलम आपण तयार केला. नेक्स्ट कॉलम मध्ये काय करणार मग आपण, इथे बघा हा स्टेटमेंट पॅटर्न पी, पी हा फर्स्ट कॉलम मध्ये दिसतोय आणि हा जो पूर्ण ब्रॅकेट आहे तो थर्ड कॉलम मध्ये दिसतोय. म्हणजे हे सगळं आपल्याकडे अवेलेबल आहे. आणि त्या दोघांमध्ये काय दिसतंय, इम्प्लिकेशन. म्हणजे आपण फर्स्ट कॉलम आणि थर्ड कॉलम इम्प्लिकेशनने जर जॉईन केला इथे त्याच्यापासून फोर्थ कॉलम क्रिएट होईल. म्हणजे असं पी इम्प्लाइज त्याला जॉईन करणार थर्ड कॉलम, क्यू इम्प्लाइज पी. आणि पूर्णपणे हा जो आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये पॅटर्न दिलेला आहे हा पॅटर्न फोर्थ कॉलम मध्ये दिसतोय. सगळ्यात आधी आपल्याला शिकून घ्यावं लागेल कसं क्रिएट करायचं. हे पहिले एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला समजणार नाही किंवा थोडंफार समजेल. तर असं 2, 4, 5 एक्झाम्पल आपण घेणार, तिथून तुम्हाला लक्षात येईल बरोबर. मग आता एकदाच्या ज्या असे कॉलम तुमचे तयार झाले आणि मग खाली त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह एंट्रीज करायच्या त्या रूल्स वापरून. तर आता इथे बघूया. इन द थर्ड कॉलम क्यू इम्प्लाइज पी. इम्प्लिकेशन मध्ये व्यवस्थित बघायचं. पहिला पॅटर्न स्टेटमेंट ट्रू पाहिजे, सेकंड एफ पाहिजे तर आन्सर एफ येतं. इथे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्टेटमेंट कोणता येते, क्यू. म्हणून आपण बघताना इकडून बघायचे केव्हा क्यू इम्प्लाइज पी. म्हणून बघताना आपण आता क्यू इम्प्लाइज पी इकडून बघणार आणि रूल्स वापरणार आपण इम्प्लिकेशनच्या. इम्प्लिकेशनच्या रूल काय, टी एफ देन आन्सर इज एफ. तर इथून बघणार आपण टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ येस. इथे दिसतोय टी एफ देन द इम्प्लिकेशन इज एफ, टी एफ नो अदरवाइज टी. या पद्धतीने व्हॅल्यू इथे फिलअप होतील. फोर्थ कॉलम मध्ये जाऊया. फोर्थ कॉलम काय म्हणतो, पी
पी इथे दिसतोय फर्स्ट कॉलम मध्ये. इम्प्लिकेशन क्यू इम्प्लाइज पी थर्ड कॉलम मध्ये, म्हणजे फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज थर्ड कॉलम असं तिथे जाणार आहे. फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज थर्ड कॉलम. मग फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइजचा रूल वापरणार आपण इथे. इम्प्लाइजचा रूल परत तोच, टी एफ असेल तर एफ. पण बघत असताना हे बघा हे दोन कॉलम सिलेक्ट केलेले आहेत मी. टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ नो. तर टी एफ कुठं दिसला नाही म्हणून एफ आलेला नाहीये, अदरवाइज येणार टू. आणि म्हणून मी आता असं म्हणणार की जे स्टेटमेंट पॅटर्न तुम्हाला दिलेलं आहे त्या स्टेटमेंट पॅटर्नच्या ट्रुथ व्हॅल्यू झाल्यात या पद्धतीने टी 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 असं इथे या पद्धतीने हा ट्रुथ टेबल्स तयार करायचा असतो. परत मित्रांनो सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. सेकंड एक्झाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द ट्रुथ टेबल. हा स्टेटमेंट पॅटर्न जो तो क्रिएट करायचा आहे. सगळ्यात आधी बघूया किती स्टेटमेंट वापरलेले. तिथे पी दिसतोय, क्यू दिसतोय, दोन स्टेटमेंट आणि परत पीचे निगेशन. म्हणजे इथे एकंदरीत किती स्टेटमेंट वापरलेले आहेत, पी आणि क्यू. म्हणजे आपण जी स्टार्टिंग करणार याची स्टार्टिंग या पद्धतीने करणार, पी आणि क्यू पासून स्टार्टिंग करणार. दोन स्टेटमेंट्स आले तर लगेच आपण असं लिहिणार टी टी एफ एफ. हे पाठच करून घ्यायचे, टी एफ टी एफ. ओके, असं लिहिल्यानंतर मग हा पूर्ण स्टेटमेंट पॅटर्न्स वन बाय वन कॉलम क्रिएट करून लास्ट कॉलम मध्ये दिसायला पाहिजे. आणि हे सगळं तयार करताना पी आणि क्यू पासूनच तयार करायचे. परत कसं तयार करायचं बघा. तर सगळ्यात आधी आपण हा कॉलम म्हणजे हा ब्रॅकेट तयार करून बघू. मग या ब्रॅकेटसाठी कोणत्या दोन गोष्टी लागणार आहेत. एक तर पहिले निगेशन पी लागेल आणि क्यू लागेल. तर इथे आपल्याकडे क्यू आहे पण निगेशन पी नाहीये, म्हणून सगळ्यात आधी आपण तयार करणार निगेशन पी. ठीक आहे, आता निगेशन पी क्रिएट झालेलं आहे. इथे क्यू पण इथे दिसतोय. आणि मग आता याला दोघांना आपल्याला कंबाईन करता येईल. मग इथे कंबाईन करण्यासाठी कोणता कनेक्टिव्ह वापरला, कंजक्शन. मग करूया आपण कंबाईन. हा थर्ड कॉलम आणि हा सेकंड कॉलम, यांना कंबाईन करू आपण. निगेशन पी कंजक्शन क्यू, म्हणजे जेणेकरून हा ब्रॅकेट क्रिएट होईल. आणि तो ब्रॅकेट कुठं दिसणार, फोर्थ कॉलम मध्ये. राईट, फोर्थ कॉलम मध्ये क्रिएट झाल्यानंतर हा ब्रॅकेटचे म्हणजे फोर्थ कॉलमचे रिलेशन कोणाशी जोडलं गेलेलं आहे, पी शी. पी आहे का आमच्याकडे, यस पी आहे. म्हणून आता आम्ही जर आमच्याकडे इथे अवेलेबल असेल, वरती जर दिसत असेल तर याला जोडून आपण जॉईन करू शकतो. मग आता फोर्थ कॉलम आणि हा पी फर्स्ट कॉलम, म्हणजे फोर्थ कॉलम आणि फर्स्ट कॉलम जॉईन करायचा आहे. म्हणजे फोर्थ कॉलम कोणता, निगेशन पी कंजक्शन क्यू असं दिसणार. आणि फर्स्ट कॉलम दिसले ते पी पी. आणि मध्ये त्यांनी जो कनेक्टिव्ह वापरलेला आहे तो कनेक्टिव्ह आपण वापरायचा, जेणेकरून तो स्टेटमेंट पॅटर्न इथे तयार होईल. आणि मग हे बघा मित्रांनो, मी स्टार्टिंग केली पी आणि क्यू पासून आणि वन बाय वन असं क्रिएट करून लास्ट कॉलम मध्ये पूर्णपणे माझा लास्ट कॉलम जो आहे तो या पद्धतीने दिसतोय. एकदा का असं तयार झालं, मग तयार झाल्यानंतर मग आपण त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह एंट्रीज घेणार. वरती जसं दिसतंय त्या पद्धतीने रूल अप्लाय करणार आणि इथे फिलअप करणार. आता इथे बघूया, पीचे निगेशन दिसते, म्हणजे पी कुठं आहे, इथे. याचे निगेशनच्या रूल अपोजिट, म्हणजे इथे टी टी एफ एफ असेल तर याचा अपोजिट येणार एफ एफ टी टी. राईट, परत फोर्थ कॉलम मध्ये जाणार. निगेशन पी म्हणजे हा कॉलम आणि क्यू म्हणजे हा कॉलम. तर या दोन कॉलमच्या एंट्री आणि इथे त्या दोन कॉलम मध्ये रूल वापरला जाईल कंजक्शन. कंजक्शनच्या रूल काय, ट्रुथ टेबल आपण बघितलेला आहे. टी टी असेल तर टी, टी टी नो, टी टी नो. इथे दिसतंय टी टी, टी टी असेल तर टी, इथे पण नाही, अदरवाईज या पद्धतीने फोर्थ कॉलमच्या एंट्री येतील. आणि फिफ्थ कॉलम मध्ये मग आपण बघणार आता, पहिले आधी कॉलम सिलेक्ट करायचा. हा ब्रॅकेट म्हणजे फोर्थ कॉलम मध्ये दिसतोय आणि पी म्हणजे फर्स्ट कॉलम मध्ये दिसतोय, मी इथे टिक केलेलं आहे. या दोन कॉलम मध्ये काय वापरलेलं आहे, डिसजंक्शन. म्हणजे या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला डिसजंक्शनचा रूल वापरावा लागेल. डिसजंक्शनचा रूल एफ एफ, बोथ स्टेटमेंट्स आर एफ, देन डिसजंक्शन इज एफ. इथे बोथ स्टेटमेंट बरोबर ते दोन कॉलम बघूया. एफ एफ दिसतोय, नो. इथे नो, इथे नाही दिसत. इथे बघा दोघी एफ एफ दिसत आहेत आणि म्हणून इथे आपण एफ एफ लिहिणार या पद्धतीने, अदरवाईज ट्रू घेणार. या पद्धतीने आपल्याला वन बाय वन ट्रूथ टेबल्स आपण घेणार आहोत. हे झाले दोन एक्झाम्पल्स. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढं बघणार आहोत. जेव्हा नेक्स्ट व्हिडिओ आपण अपलोड करणार त्या व्हिडिओमध्ये हा ट्रूथ टेबल्स
म्हणजे या जो स्टेटमेंट पॅटर्नचा ट्रूथ टेबल घेतो आहोत असे परत आपण 4-5 एक्झाम्पल्स आपण पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. आणि या स्टेटमेंट पॅटर्न पासून अजून काही असे टॉपिक आहेत आणि ते रिलेटेड टॉपिक आपण तिथे कंटिन्यू करणार आहोत. गुड बाय.